네. 계속 이어서요. 아까 우리 대한민국 생기고 6.25 때까지 얘기를 했었죠. 계속 이어서 우리나라 민족에 대해서 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다. 몇 가지 확인해보고 싶은 게 있는데요. 대한민국이요, 정말 놀라운 나라입니다. 대한민국은 어마어마한 발전을 했어요. 역사상 가장 짧은 시간 내에 가장 발전된 나라, 경제적으로도 여러 가지로. 저는요, 요즘에 한국 노래가요, 가요가요, 미국의 빌보드 차트라고 있잖아요. 음악 차트들. 그런 것들이 한국 가요형이 따로 있어요. 이렇게 될 줄 상상도 못했어요. 저만 해도. 그리고 전세계 경제대국입니다. 저희가 12위쯤 하죠. 요즘에 경제대국이고요. 60년 만에 그렇게 급격히 성장한 거예요. 60년 만에. 근데 60년이 시작점이 어디였냐면요, 적당히 중간 지점이 아니라 아예 그냥 0이었습니다. 0. 전세계 최빈국 중에 하나였습니다. 정말 먹을 게 없어서 굶어 죽었던 그 나라인데요, 이렇게 급격하게 성장을 했습니다. 그리고 민주주의도요, 인류 역사상 가장 짧은 시간 내에 정착한 나라가 바로 대한민국입니다. 어마어마한 눈부신 기록들을 세우고 이렇게 있고요. 기독교 성장하는 것 같아요. 그래요. 여러분, 지금 우리 그리스도인들 몇 명이라 그러죠? 남한에? 예, 통계가 조금씩 틀린데 아마 1000만 정도 이렇게 된다고 합니다. 어마어마한 숫자입니다. 거의 4분의 1, 5분의 1 정도 되는 숫자가 다 그리스도인이라고 그래요. 여러분, 그리고 큰 교회들도 많죠. 그죠? 눈부신 성장을 이렇게 했는데, 반면에 이 성장 이만은 또 어떤 게 있냐면 이런 게 있습니다. 또 우리가 1위 하는 것들이 있습니다. 여러분, 우리가 자살률 전세계 1위입니다. 자살률 전세계 1위. 낙태율 전세계 1위입니다. 이혼율 전세계 1위입니다. 여러분, 이 성장과 또 교회만 보더라도 1000만 명이 있다고 하는데, 그리스도인이 어떻게 이런 어둠의 죽음의 열매들이 이렇게 1위가 될 수 있을까요? 전 세계적으로. 양쪽에 1위를 합니다. 제가 하늘에 분명히 믿는 건 뭐냐면, 성경에 보면요, 다니엘과 그 세 친구들이 하나님께 마음을 중심을 정하고 나아갔더니 하나님께서 그 마음을 정한 4명을 통하여서 바벨론 제국 전역 가운데서 능히 영광 받으시고 그 이름을 거룩히 여김 받으신 걸 제가 봤습니다. 여러분, 4명만 중심을 정해도 놀랍게 주님께 일하시는데, 우리는 지금 숫자로 보면 1000만 명의 그리스도인이 있다고 하는데 열매들을 보면 아주 어마어마한 열매들입니다. 자살률, 낙태율, 이혼율, 이런 끔찍한 것들 1위에요. 여러분, 주님께서 우리에게 분명히 말씀하시기를 우리 열매를 보고 판단하시라고 했습니다. 사람의 열매는 절대 속일 수가 없습니다. 놀랍게도 열매만 보자면 우리는 웬만한 비전도 국가들보다 더 강력합니다. 열매만 보면 약독한 게. 그 이유를 오늘 분명히 좀 확인해보고 싶습니다. 왜? 사람은요, 정말 진정으로 영적으로 섬기는 바를 반드시 열매 맺게 되어 있습니다. 열매를 속일 수가 없게 되어 있습니다. 놀랍게도 이런 죽음의 열매를 맺고 있다는 얘기는, 미리 말씀드리면, 우리는 주님을 섬기는 게 아니라 주님의 가면을 쓰고 있는 죽음의 영도 섬기고 있기 때문에 이런 끔찍한 일을 우리가 겪고 있는 겁니다. 여러분, 대한민국은 이런 상태에 있고요. 그러면 반면에 같은 땅덩어리에 같은 민족, 그리고 똑같이 주님을 섬기고 심지어는 거의 100년 전쯤에는 평양 대붕이라고 하는 하나님의 유례없는 은혜를 베풀었던 지금 북한 땅은 어떤 일이 일어나고 있는지 잠깐 우리가 보겠습니다. Message for the government of the Republic of Korea. 대한민국 정부를 향한 메시지입니다. We call on the government of the Republic of Korea to exercise their right of diplomatic protection immediately in order to save the lives of hundreds of thousands of North Korean refugees in China. Hundreds of thousands of North Koreans have been forced to escape to China in order to survive. 100% of these North Koreans are refugees as defined by international law due to the fact that the DPRK criminalizes and savagely punishes exit from the country. Refugees, when caught and forcibly returned to the DPRK, suffer torture, imprisonment in concentration camps, and are executed. The babies of repatriated pregnant North Korean women have been summarily killed through brutal forced abortions and infanticide for being part Chinese.
China, in flagrant contravention of its obligations under the UN Refugee Convention, its 1967 Protocol, and the UN Convention Against Torture, has systematically denied the Office of the UN High Commissioner for Refugees access to the highly vulnerable North Korean refugee population, and continues to hunt down and summarily repatriate North Korean refugees in Chinese territory. China refouls, forcibly repatriates an estimated over 5,000 North Korean refugees every year. Tens of thousands of innocent North Koreans have been killed. Innumerable families have been torn apart as a direct consequence of China's inhumane, illegal, and unjustifiable policy towards the North Korean refugees. 60 to 70% of the North Korean refugees in China are women. 70 to 80% of these women have become victims of sex trafficking and horrific abuse. An estimated over 160,000 North Korean women have been trafficked into sexual slavery and are suffering unspeakable crimes in China today. These women are desperately awaiting a decisive intervention by the government of the Republic of Korea. According to South Korean law, all North Korean refugees are citizens of the Republic of Korea, of South Korea, and correspondingly it is the inescapable responsibility of the South Korean government to intercede forcefully and persistently with Beijing in behalf of the North Korean refugees and successfully bring to safety their citizens. We demand the South Korean government, on both the political left and the right, who claim to be concerned for the human rights and welfare of their people, to intervene in China immediately and effectively bring home hundreds of thousands of its citizens who are being victimized and exploited in the most bestial, barbaric, and inhumane manner. 헌법상 탈북지 않는 한국민 외교적 보호해라, 보호해라, 보호해라. 헌법상 탈북지 않는 한국민 외교적 보호해라, 보호해라, 보호해라. 헌법상 탈북지 않는 한국민 외교적 보호해라, 보호해라, 보호해라. 여러분, 지금 잠깐 보신 것처럼 대한민국은 이렇게 발전해서 이러고 있는데 당장 같은 땅덩어리에 같은 민족에 있는 북한에서는 이런 끔찍한 일이 일어나고 있습니다. 여러분 좀 더 자세히 보면요, 혹시 정치범 수용소에 대해 얘기 들어보신 적 있나요? 정치범 수용소. 여러분, 정치범 수용소라고 하는 수용소가 있습니다. 정치범으로 간주되면 이곳으로 보내지는데요, 이 수용소에 일어나는 일들을 몇 개만 잠깐 보겠습니다. 여러분, 임산부입니다. 지금 묶여있는 게. 임산부 배를 칼로 가르고요. 여러분, 이 임산부인데요, 지금 뭐라고 있는 거냐면요, 고문인데 뭘 하냐, 여기서 몇 시 몇 분을 얘기하면 이 한 발로 시계를 계속 이 시계대를 맞추는 거예요. 언제까지? 하늘에서 애가 떨어질 때까지요. 그리고 수용소 이 정치범들을 하여금 강제 낙태를 시키게 하고요, 강제로. 이런 끔찍한 곳이고, 먹을 걸 거의 주지 않습니다. 먹을 걸로 사람을 조종해 먹습니다. 예를 들면 수용소에 노동을 시키거든요. 이른 시간부터 노동을 시킬 때 당연히 북한 사회도 그렇지만 수용소 안에서도 서로가 서로를 감시하고, 우리 기독교에서는 회개의 모양을 따갖고, 겉모양을 따갖고 뭘 하냐면은 자아비판이라고 해갖고 자꾸 자기의 잘못한 걸 꼭 고백을 해야 되고, 또 남이 잘못한 거를 꼭 찝어줘야 되는 걸 말마다 합니다, 여기서. 그래서 좀 심하게 걸리면 어떻게 하냐, 안 그래도 좀 강냉이보다 안 되는 주고 조금 주는 음식을 그 사람 걸 대신 내가 가져갈 수 있고요, 노동을 좀 열심히 해도 다른 사람 거 덜한 사람 거 가져갈 수 있고요, 이 겨우겨우 식량 가지고 사람을 조종해 먹는 이런 곳입니다. 근데 식량도 제대로 주지 않기 때문에 정말 여기서 생존을 위해서는 이 영양분을 보충을 해야 되잖아요. 여러분, 쥐나 뱀이나 이런 개구리 이런 것들이 나오면 우리가 어떻게 하겠습니까? 여기 나오면 도망가고 난리가 나겠죠, 소리 지르거나. 근데 여기는 유일하게 섭취할 수 있는 고기입니다. 고기. 생존을 위해서 불가피한 것입니다. 그래서 여기 보이면요, 잡아먹어요. 생존을 위해서 어쩔 수 없는 일이고요. 그리고 이 노동을 하다가 이제 소 똥에 박혀있는 옥수살 하나를 떼어먹다가 또 걸리면 맞아 죽는 곳. 또 끌려가서 고문을 당합니다. 조금만 뭐 태도가 불량하다 이러면 끌려가서 고문을 당하고 뭐 여러 가지 일들이 있는데, 그 중에서 잠깐 햇빛 볼 때 나올 때 간수가 딴 데 보는 사이에 땅에 있는 풀을 잡아갖고 입에 몇 집어넣습니다. 아니면 생존을 못하니까요. 그러다 걸리면 맞아 죽습니다. 돼지 우리가 이 일을 보냈더니, 작업을 보냈더니 돼지가 살이 안 쪄요. 뭐 빼짝빼짝 말라가는 걸 봤더니 그 돼지 사료까지도 먹고 있는 이 상황. 이런 끔찍한 것이 잠깐 봤지만 정치범 수용소라고 하는 곳입니다. 북한에 있는.
근데 이 끔찍한 곳에 이 끔찍한 곳의 법을 제가 보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 도주할 수 없고요. 셋 이상 모여있을 수 없고요. 도둑질할 수 없고요. 그 지도자한테, 보이부 지도원한테 절대 복종해야 되고요. 외부인 보거나 수상한 사람을 보면 즉각 신고해야 되고요. 서로가 서로를 감시하고 이상한 행동을 보면 즉각 신고해야 되고요. 자신에게 맡겨진 과제는 넘쳐 수행해야 되고요. 작업 외에 개인적으로 남녀 간에 접촉할 수 없고 자신의 과오를 깊이 뉘우쳐야 한다. 10. 관리소의 법과 규정을 어겼을 경우 즉시 총살한다. 재판이라는 게 없습니다. 그냥 직결 죽이고 할 수 있는 것이 바로 이런 끔찍한 것입니다. 이 지옥 같은 곳을 어떻게 하면 갈 수 있느냐? 이게 가는 이유들입니다. 김일성 사진을 훼손했다. 그러면 정치범죄에 갑니다. 여러분 이 훼손의 정도가 쉽게 얘기하면 어느 정도냐면 신문에 김일성 얼굴 이렇게 나오잖아요. 그죠? 이런 것들을 혹시 집에서 아무도 모르는 어린애가 저처럼 뛰어다니다가 뭐 이렇게 찍거나 이랬다 그러면 그 집안 전부 다 정치범죄에 갑니다. 또 아니면 돈도요 함부로 못 잡습니다. 김일성 얼굴 나오는 거. 그리고 만약에 집에 화재가 났잖아요. 집집마다 다 집에 이 김일성 사진, 지금은 셋이에요. 김일성, 김정일, 김정은 이 셋 사진을 꼭 걸어놔야 돼요. 의무적으로. 근데 그 사진 훼손되면요 정치범죄에 갑니다. 근데 훼손의 정도가 이유를 불문하고 훼손되면 가는데, 예를 들어서 실제 제가 들은 사건인데 이런 일도 있다고 해요. 불이 났는데 집에 겨우겨우 부모가 만약에 살아나왔잖아요. 그죠? 그러면 자식이 앞에서 못 건져서 죽었단 말이에요. 그럼 이 부모는, 살아남은 부모는 정치범죄에 갑니다. 왜? 자식 죽고 이런 건 상관없고요. 그냥 김일성 사진이 훼손됐기 때문에 정치범죄에 가는 겁니다. 이건 100원짜리입니다. 100원짜리인데 그 김일성의 얼굴만 있죠. 그 다음에 꺾을 때는 다만 이렇게 꺾어야 하죠. 그러니까 얼굴에 kop치지 않고 꺾어야 합니다. 그러지 않으면 야단나죠. 이런 식으로 사진 훼손되면 이런 끔찍한 지옥 같은데 갑니다. 그리고 한국 라디오, 한국 TV 같은 걸 접촉했잖아요. 그러면 이 정치범죄에 갑니다. 한국 TV나 라디오 같은 거 접촉했으면. 용어 강자 결혼 박철준 2003년 10월부터 2006년 5월 12일까지 기간 경남도 순천시 오사동 122반 분양 김광수를 비롯한 여러 명을 대상으로 남조선 계례영화 12편이 수록된 CDR 246장과 기계록화 테프 2편의 4개를 현금을 주고 사거나 교환 또는 빌리는 방법으로 구입하여 자기 집에서 14차에 걸쳐 시청하였으며 연 10차에 걸쳐 5명을 대상으로 남조선 계례영화가 수록된 CD 194장을 빌려주는 방법으로 유포시켰으며 2006년 5월 12일에는 자기 집에서 남조선 계례영화가 수록된 CDR 2편의 70장을 감춰놓고 있다가 단속 압수되는 범죄 행위를 감행하였습니다. 이자들은 마땅히 조선민주주의 공화국 형법 제297조, 제302조, 제278조에 따라 8년 이하의 무기노동 교화형 사형에 이르기까지 원본에 처하게 되어 있습니다. 그리고 기독교를 접촉했으면 정치범죄에 갑니다. 외국과 접촉하고 외부와 이게 전화통화가 이러면 정치범죄에 가고, 탈북해서 정치범죄에 갑니다. 요즘은 탈북자가 워낙 많기 때문에, 중국으로 나가서 먹을 걸 구해오는 탈북자가 워낙 많기 때문에 탈북해서 이걸 다 잡아내면은 북한 자체가 돌아갈 수 없을 정도로 끔찍하게 탈북자가 많아서 탈북 자체로는 요즘에 잡아놓지 않고, 탈북한 사람들 중에 한국행을 시도했거나 아니면 탈북해서 잡혀온 사람들을 보면 강제 북송이라고 그러죠. 강제 북송에서 돌아온 사람들 중에 집요하게 파헤치는 게 뭐냐? 우리 봤던 것처럼 기독교를 접촉했냐 안 했냐를 집요하게 파헤칩니다. 기독교를. 왜냐면 북한이라고 하는 것은요, 쉽게 얘기하면 국가의 모양을 가져가고 있는 거대한 종교 집단입니다. 기독교의 교리를, 기독교의 겉모양을 따와서 그 안에 하나님 말고 김일성을 집어넣는 게 기독교입니다. 북한이라는 데입니다. 그래서 김일성이 가짜잖아요. 그죠? 하나님 대신 지금 하나님의 교리나 이런 것들을 기독교의 껍데기를 가지고 김일성을 거의 하나님 자리에 세워놨으니까 혹시나 김일성이 아닌 진짜 원래 오리지널 우리 주님을 접했을까봐 북한 체제에서는 유일하게 자기가 체제의 위협을 강력하게 보는 것 중에 하나가 뭐냐면 사상 중에 기독교입니다. 기독교를 자기의 체제를 무너뜨릴 수 있는 위협적인 재단으로 봅니다. 왜냐하면 자기들이 가짜를 겉모양을 바꿔서 해먹은 거기 때문에 진짜를 만날까봐요. 그래서 탈북 북송 갔다 강제로 끌려온 사람들 보면은 집요하게 뒤지는 게 너 이런 데 가봤냐, 저런 데 가봤냐, 이런 거 적혀봤냐, 빨간 십자가 이런 데 가봤냐, 별의별 얘기를 다 해서 집요하게 색출해냅니다. 왜? 진짜를 만났을까봐요.
기독교를 어떻게든 접했다 그러면 사형이고요. 아니면 이대로 끌려오는 겁니다. 자, 이게 북한에 있는 정치범 수용소라고 하는 곳인데요. 아주 기본적으로 볼 수 있는 북한의 어떤 곳인지를 엿볼 수 있는 단면입니다. 북한의 단면. 여러분 혹시 이런 거 보시는 분 중에 이해가 안 되시는 분이 있을 수 있어요. 야, 그래도 사람인데 어떻게 저런 끔찍한 데서 살겠냐라고 스스로 반문하시는 분들이 있어요. 여러분 혹시 옛날에 무슨 간첩 영화나 뭐 이런 거 봤을 때 맨날 북한 사람들끼리 너 사상 점검하나 이런 얘기 들어본 적 있으세요? 사상 점검. 왜 그러냐면요, 사람이 양심이라는 게 있잖아요, 기본적으로. 근데 저런 끔찍한 일을 행하면 사상 점검하라는 얘기는 이런 얘기예요. 사회주의, 공산주의, 더 나아가서 주체사상, 김일성 주체사상이라고 하는 이 가르치는 사상 있잖아요. 그 사상이 진리가 아니라 거짓말이 신령을 붙잡고 있는 거예요. 한마디로 얘기하면 거짓, 이단 교리를 딱 붙잡고 있는데 양심이 혹시나 반응해서 양심을 쫓아서 진리감이 나올까봐 계속 뭐 하냐면 다른 거 여지를 두지 말고 양심도 여지를 두지 말고 너 사상 점검 똑바로 해라. 네가 사회주의, 공산주의, 김일성 수령님에서 그 마음을 다른 거 여지 두고 이제 마음을 똑바로 사상을 점검해라 이런 뜻입니다. 그래서 어떤 것도 치지 못하고 유물론 사상이라고 말씀드렸잖아요. 그죠? 그리고 사람을 생명으로 쓰지 않는 죽음형이 만든 이 적부리대적사 이념이기 때문에 이 뜻을 위해서, 당을 위해서, 김일성을 위해서, 주석을 위해서 이런 이 사람 하나 해치는 것들을 당연한 걸로 이렇게 교육받고 있고요. 그리고 여기서 자비를 베푸는 거라고 생각하고 있습니다. 그리고 이런 일들을 행하면요, 본보기로 이런 끔찍한 일을 행하면 뭐하냐? 우리가 지어준 뭐 평안과기대 아니면 뭐 김일성대학 이런 데서 진급하고 공산당원으로, 이 노동당원으로 진급되거나 어떤 승진의 기회가 있기 때문에 이런 끔찍한 일을 자행을 합니다. 이게 정치범 수용소라고 하는 것입니다. 그럼 북한이 그러면 딸랑 정치범 수용소만 이렇게 끔찍하냐? 그러면 북한의 지금 현재 정치범 수용소 외 밖의 모양들을 잠깐 몇 개 보겠습니다. 자, 먼저는 어떤 네팔의 의사가 있는데요. 네팔의 의사가 제3국도로 돌아다니면서 백내장 수술을 해줘요. 눈이 이렇게 수술, 의료 여건이 안 좋고 그러니까 가서 자기가 무료로 눈 수술해주는 그런 의사였는데요. 북한에 가서 수술을 해줬습니다. 근데 수술을 받고 난 다음에 북한 사람들의 반응을 한번 보겠습니다. 내장 환자들이 병원에 모여 로이트 박사가 붕대를 풀어주기를 기다리고 있습니다. 박사는 1000명이 넘는 환자를 수술해 목표를 이루었지만 환자들은 아직 결과를 확신하지 못하고 있죠. 어떤 이는 한쪽 눈만, 또 어떤 이는 양쪽 눈 모두 실명된 상태가 오래됐지만 루이트 박사는 긍정적입니다. 아내원들은 사진을 찍을 때 경애하는 지도자의 초상화를 자르지 말라고 경고합니다. 위대한 장군님도 부르구나. 우리 장군님께 근전을 드렸구나. 대한민국과 친구의 여러분들이 정말 고맙습니다. 용서를 동안해서 정말 많이 부모님께 기쁨을 드리겠습니다. 정말 고맙습니다. 정말 고맙습니다. 고맙습니다. 놀라운 반격이었습니다. 이렇게 늙은이 우리 아픔에 알아주시니 얼마나 고맙습니까? 제가 다 하지 못한 충성과 활성을 우리 아들딸이 다 수록하며 우리 장군님을 전세만세 반대로 모시겠다는 것을 멋있게 교리한다. 여러분 이게 북한에서 백내장 수술을 했고 났더니 나왔던 사람들의 반응입니다. 이런 사회에서요, 여러분 우리가 이제 어렸을 때 교회 다녔던 분들, 어렸을 때 뭐 이렇게 간식이나 먹을 거 나오면 먹기 전에 뭐예요?
날마다 우리에게 뭐 양식을 주시는 노래 듣잖아요. 그럼 북한도 있어요. 태어나자마자 북한에서는 뭘 가르치냐면 이와 같이 김일성을 하나님 자리에 두고 김일성을 위에 존재하는 존재라고 세뇌시키고 김일성을 위에 살아야 된다고 세뇌시키고 김일성이 하나님 자리에서 지금 봤죠. 감사와 모든 정말 찬양과 존경을 다 받습니다. 그리고 밥 먹을 때도 애들이 시키도를 해요. 김일성 뭐 아버지 뭐 수령님 뭐 먹을 거 감사도 이런 식으로 다. 그래서 이게 그냥 나라가 아니라 종교 집단입니다. 하나님 자리에 김일성을 두고 강제적으로 하고 있는. 저기 보면 이 사람들이 노는 것도 영웅도 다 이런 식입니다. 뭘 하는지 볼게요. 불러봅시다. 오늘도 자유조선 꽃다발에 용역히 비춰주는 거룩한 자우 그 이름도 그리운 우리 장군 그 이름도 빛나는 김일성 장군 16년부터 모든 노래도 이런 김일성 찬양곡들이고요. 또 여러분 드신 바대로 90년대 중반부터 이 배급이 끊겨가지고요. 고난의 행군이라고 그러죠. 배급이 끊겨서 거의 50년 동안 배급 체제에 익숙해졌던 북한 주민들이 어떻게 할 바를 알지 못해서 주저 앞에서 약한 데들부터 나이 드신 분부터 굶어 죽어나가기 시작했습니다. 그래서 이들이 먹을 거 찾으려고 막 중국에 나가고 이런 일들이 막 생기기 시작했는데 그 중에 보면 자, 이런 상황입니다. 잠깐 그때를 잠깐 보면 매월 중국 국경 지역을 답사하며 북한 식량난의 상황을 살폈다. 그곳에서 처음으로 북한 동포를 만났다. 감기 걸린 아저씨 감기는 어쩌면 그 가지고 뭐 감기 같은 건 참을 수 있단 말인데 어쩌네. 그런데 야 약해질 대로 좀 약해졌으니까 내가 이 사람을 따라가기 막 힘들더란 말인데. 그래 진짜 그저 순 오지 그저 하나. 그저 내 이제 여기서 보러 못 가서 가면 집에 친구가 다 죽는다. 그저 이 생각 하나 가지고 악쓰미 그저 악을 내왔습니다. 혹시 저기 살아서 갈 수 있겠어요? 악수 해야지. 세 가지 가고만 가면 돼. 월을 주고 가고 마다 주고 가고 국물 주고 가고 이거는 우리 이런 끔찍한 상황들이었는데 이 중에서요 애기들을 만났습니다. 아이들을 만나서 이들한테 인터뷰를 했습니다. 아버지 죽었어. 넌 빨리 죽고 아버지는 우리로 죽어 야도 죽는다 알래. 아버지는 없어. 왜? 아버지야 사망. 어머니도 사망. 네 가슴에 강아지. 얼마 들였다 봐봐. 100원. 보자. 100원 사면 되죠. 100원에. 얼마? 100원. 빨리 당기라. 50원에. 노래. 돈이 먼저 써야. 나라 대가정의 아버지요. 우리 둘을 키워주신 분 하루평생엔 신을의 꽃 피운 사랑 가슴에 젖어옵니다. 아버지 장군님 고맙습니다. 고맙습니다. 그럼 북한은 어쩌다 이렇게 됐을까요? 어쩌다 북한이 이렇게 됐을까요? 우리가 아까 전까지만 얘기해도 하나님께서 그 유례없는 은혜를 베푸셨던 그 북한 땅인데 어쩌다 이런 꼴이 되어버렸을까요? 여러분 이 사람들 전부 다 예수 못 만나면 저대로 지옥까지 살다 지옥 갑니다. 근데요 먼 나라가 아니라 우리 같은 땅덩어리에 있는 같은 민족인데요 우리는 이렇게 급격한 발전에서 이렇게 살고 있고 북한은 이런 꼴에 있습니다. 뭐가 문제일까요? 왜 그럴까요 대체?
여러분, 아까 말씀드린 바대로 우리가 신사참배 우상숭배로 하나님의 노를 격동할 때 평안 땅에 주님께서 은혜를 베풀어 줬던 그 평안 땅 가운데 진리가 아니라, 복음이 아니라 하나님 없이도 우리끼리 잘 먹고 잘 살겠다고 하는 죽음의 영이 만들었던 적그리스도적 이념 사회주의 공산주의를 끌고 왔습니다. 여러분, 지금 보면요, 북한에 어떤 일이 일어나냐면 이렇게 얘기해요. 당장 중국에서 국경에서 북한 땅에 보이는 데들 있잖아요. 현저한 차이가 납니다. 가시적으로 눈으로 볼 때도. 그리고 북한 땅에서 실제 뭘 심고 뭐 소산을 내려고 해도 땅이 소산을 내질 않는데요. 땅이 가뭄이 나거나 뭐 홍수가 나거나 땅 자체가 소산을 내지 않는데요. 먹을 게 없어요. 가시적으로도 보이고요. 그리고요, 정말 충격적이고 놀라운 얘기인데요. 먹을 게 없어서 자기 자식을 잡아먹는 일이 많이 해지고 있어요. 점점 먹을 게 없어서 자기 자식을 잡아먹는 일이. 여러분, 이게 옛날에 있었던 끔찍한 일이 아니라 지금 현재 벌어지고 있는 일입니다. 그래서 딴 먼 나라가 아니라 같은 땅덩어리에 있는 다른 민족도 아니라 우리 민족이. 그럼 저는요, 식인종이 아닌 이상 역사상 먹을 게 없어서 자기 자식을 잡아먹는 일이 만연해지는 일을 딱 두 군데밖에 못 봤습니다. 딱 두 나라에서밖에 못 봤습니다. 이스라엘과 북한밖에 못 봤습니다. 여러분, 지금 북한에 왜 이런 끔찍한 일이 일어날까요? 이유가 뭘까요? 뭐가 원인일까요? 지금 일어나고 있는 북한의 일들을 보잖아요. 이 일들은 산발적으로 그냥 일어나는 일이 아닙니다. 이를테 모세 오경에 보면 언약에 대한 축복과 저주가 있습니다. 언약에 온전히 잘 있으면 일어나게 되는 그 축복이 나열되어 있고요. 그리고 언약을 배신했을 때 일어나는 그 끔찍한 저주들이 나열되어 있습니다. 같이 가보겠습니다. 레위기서 26장입니다. 레위기서 26장. 자, 불순종에 대한 징벌들인데요. 제가 먼저 읽겠습니다. 26장 19절. 내가 너희의 세력을 인한 교만을 꺾고 너희 하늘로 철과 같게 하며 너희 땅으로 놋과 같게 하리니 너희 수고가 헛될 것이다. 땅은 그 산물을 내지 아니하고 땅의 나무는 그 열매를 맺지 아니하리라. 이게 나오는 거고요. 또 28절부터 제가 읽겠습니다. 내가 진노로 너희에게 대항하되 너희 죄를 인하여 7배나 더 징책하리니 너희가 아들의 고기를 먹을 것이요 딸의 고기를 먹을 것이며 라고 되어 있습니다. 그리고 33절. 내가 너희를 열방 중에 흩을 것이요 내가 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니 너희 땅이 황무하며 너희 도시가 황폐해지리라. 이런 식으로 이 언약에 따른 저주가 나오는데요. 북한 땅에 일어난 이 끔찍한 일은 단순히 우상숭배 때문에 일어난 일이 아닙니다. 만약에 우상숭배가 저 끔찍한 열매들의 유일한 원인이라면 우상숭배 국가인 일본과 중국에는 더 끔찍한 일이 일어나야 되는데 그렇지 않습니다. 지금 북한에 일어나고 있는 일은 정확하게 하나님께서 율법에 기록된 대로 언약의 저주의 열매들이 그대로 일어나고 있는 겁니다. 순차적으로. 아직 확실하게 일어나지 않은 일이 한 가지 남았습니다. 언약에 따라서. 뭐냐? 북한 이 땅에 이스라엘이 겪었던 것처럼 전쟁의 재앙을 통해서 완전히 나라를 잃고 다 완전히 뿔뿔하게 터지고 지금처럼 차츰적으로 터지는 게 아니라 완전히 터져버리고 디아스포라 되는 것. 이게 한 가지 남았습니다. 언약적 저주성. 여러분, 지금 우리 민족은요, 이스라엘이 지난 몇천 년 동안, 지난 역사 동안 하나님 앞에 신실히 있지 못했기 때문에 겪었던 수많은 그 언약적인 저주들 있죠. 우리가 어저께 나눴던 그 오랜 기간 겪었던 그것을 남한과 북한은 짧은 기간 내에 북이스라엘 전체, 북이스라엘 남유다가 겪었던 그것을 축약적으로 똑같이 겪고 있습니다. 왜요? 먼저 얘기하면요, 우리의 민족적 부르심과 연관도 있습니다.
여러분 열매를 봐서 이것이 언약을 배신한 열매는 우리가 분명히 확인합니다. 여러분 우리 개개인이 예수님을 믿는다는 얘기도 단순히 믿었다는 얘기는 무슨 뜻을 얘기하냐면 하나님의 언약 가운데 참여했다는 얘기를 뜻합니다. 근데 우리 민족적 차원에서 우리가 주님께 이렇게 돌아오겠다는 건 다른 게 아니라 우리가 주님과 민족적 차원에서 언약 가운데 참여해 주셨는데 우리가 그 언약을 저버려서 그 끔찍한 열매를 맺고 있는 겁니다. 언약의 저주에 따른. 흔히 남한을 보면 하나님 안에서 언약적 축복으로 어떻게까지 축복할 수 있는지에 대한 축복에 대한 예표고요. 겉으로 봤을 때 북한은 하나님의 언약을 저버리면 어떤 끔찍한 저주가 임하는지에 대한 아주 가슴 아픈 예표가 바로 북한입니다. 그래서 추격적으로 남유다 북이스라엘 겪었던 것들을 우리가 똑같이 다 지금 겪고 있습니다. 왜 그러냐면요, 우리 민족의 부르심은 다름이 아니라 모든 나라는 다 똑같습니다. 부르심들이 기본적으로 열방의 부흥과 이스라엘의 회복에 있습니다. 하지만 우리 민족은 좀 더 직접적인 이스라엘의 회복이 우리 민족의 부르심입니다. 그래서 비록 우리의 끔찍한 죄악에도 불구하고 주님께서 합력해서 선을 열으신 부분이 있는 겁니다. 쉽게 얘기하면. 그런데 보자면 북한이라고 하는 나라 있죠. 북한. 신사참배를 그렇게 해서 하나님과 격동되었을 때 평양 땅 가운데 하나님을 거절하는 죽음의 영이 만든 적그리스도적인 이념을 사회주의 공산주의를 우리가 평양 땅 가운데 끌고 왔습니다. 사람 보기에 좋아 보이는 것, 하나님 안에 있을 때 나올 수 있는 열매들, 자기의 물건을 자기 것으로 여기지 않고 다 모두를 위해 공용하는 것. 근데 하나님을 쏙 빼고 사람이 사람이 반응할 수 있는 그것만 쏙 겉간판 내걸고 그러면 주님을 거절하는 그것을 평안 땅 가운데 가지고 왔고, 우리는 놀랍게도 주님께서 은혜 베푸셨던 그 땅 가운데 하나님의 은혜를 욕으로 갚아서 주님을 거절하고 그 사상을 거짓말을 받아들였습니다. 여러분, 북한 정권은요, 쉽게 얘기하면 나라가 아닙니다. 나라라고 보시면 헷갈립니다. 나라의 모양을 가장하고 있는 우리 민족의 부르심을 막기 위해서 사단이 만들어 놓은 조직화된 정사와 권세입니다. 큰 영적 덫입니다. 우리 민족의 부르심을 막기 위해서. 나라의 모양을 가장하고 있습니다. 이것은요, 북한 정권이라고 하는 것은요, 이 끔찍한 모든 악행의 원인을 유발하고 있는데, 인간적인 시도, 정치, 국가적인 사람의 방법으로 접근해봤자 답이 나오는 게 아닙니다. 왜냐하면 이것은 영적인 덫이기 때문에 이것을 여는 열쇠는 교회에 있습니다. 우리 끔찍한 죄가 되는 겁니다. 여러분, 그래서 북한 정권이 나라의 모양을 가장해서 북에 딱 뿌리를 내리고요. 그 정권에 서고 바로 쭉 갈라지는 게 다른 게 아닙니다. 북에서 예수 믿는다고 하는 사람들, 깨어있다고 하는 사람은 다 내려옵니다. 남한으로. 왜요? 여기는 주님을 거절하는 데거든요. 그래서 북한 정권 생긴 다음에 했던 건 뭐냐면 3년 동안 전부 다 기독교인들을 순교시키고 교회 박살나는 게 하는 일입니다. 했던 일입니다. 왜냐하면 그게 존재 목적이기 때문에 그래요. 인류 역사는 주님 중심으로 돌아갑니다. 교회 중심으로 돌아갑니다. 그게 위에 세팅되고 가는데, 우리가 마치 솔로몬이 하나님 앞에 이 죄를 범한 다음에 그 죄악 때문에 북이스라엘과 나눠졌던 것처럼 우리도 우리 끔찍한 죄악을 인해서 남과 북이 나뉘어집니다. 여러분, 북한의 존재 목적은요, 이 민족을 어떻게든 부르심대로 못 가게 하는 거고, 거기서 그치지 않고 우리가 얘기했던 것처럼 사탄이 어떻게 합니까? 우리를 거짓말로 속여서 죄악 가운데 머물게 함으로 하나님의 노를 격동해서 심판을 받게 해서 자멸하게 하는 것, 이게 사탄의 한 짓인데, 북한 정권이 그 뚜렷한 목적을 가지고 생기게 되었습니다. 시작부터. 그래서요, 북한 정권이 사탄에게 가장 크게 쓰임받으면 이 민족이 박살나고 끝장나고 소멸돼 버리는 것, 전쟁의 재앙으로 노를 격동해서 그게 가장 크게 쓰임받으면 그렇게 될 수 있는 겁니다. 자, 이렇게 돼서 남과 북이 나뉘어서 시작되는데, 그 위에 우리가 이미 행한 일이 있기 때문에 하나님의 심판이 유기의 모양으로 쏟아지죠. 그 다음에 6.25 때도 다른 게 아니었어요. 북쪽에서 쳐들어오면은 처음 뒤져본 게 뭡니까? 마을마다 가면은 뭐 하냐면 기독교인들, 예수 믿는 사람들 잡아서 불러놓고 공개적으로 재판합니다. 예수 부인하면 살려주고 안 부인하면 전부 다 죽여버렸습니다. 그때 죽었던 많은 순교자에게 혹시 들어보셨죠? 그 재판에서 이 목사님 가정이 이렇게 있는데, 실제 사건입니다. 이 목사님 가정이 이렇게 재판했는데 예수를 부인하라고, 그럼 이 북한에 쳐들어가지고 부인하라고. 근데 이 애들이 막 우는 거예요. 목사님 자녀들이 살고 싶다고 막 울면서. 목사님 마음이 흔들렸는데 놀랍게도 사모님이 이렇게 하시더래요.
이제 곧 우리 주님 만나러 간다. 우리 주님 찬송하자. 눈물로 찬송하다가 생명이 나가는 사건들. 교회에서, 이 전라도 지역이죠. 교회에서 왔는데 나오지 않고 끝까지 찬송하다가 불질렀는데 안 나오고 찬송하다가 순교하는 믿음의 선배들. 그때 많은 피가 뿌려졌었습니다. 대한민국에. 이것이 우리 끔찍한 죄악인 걸 깨닫고 돌아와서 그제서야 정말 주님께 중심을 정했던 수많은 순교하는 우리 믿음의 선배들을 통해서 그래서 순교의 피를 흘리고 그 터 위에 우리 죄악 위에서 또 수많은 피가 흘렸었죠. 한국전쟁 위에. 한국전쟁이 끝나고 남한이 남았을 때 우리는 아무것도 없었고 자원도 없었고 아무것도 없었습니다. 딱 한 가지 있는 게 뭐냐? 이 순교자들의 피. 하나님밖에 없었습니다. 그래서 정말 우리가 가장 못사는 나라였고 메가드 장군도 뭐라고 얘기했냐면은 서울 들어가면서 한국전쟁 끝나고 이 나라는 회복되는다면 100년 걸린다고 그랬어요. 근데 그건 그 개인의 의견이었어요. 사람의 의견이었습니다. 하지만 그 정도로 우리가 무너져 있고 아무것도 없던 거였습니다. 그래서 요즘 여러분 가수 현 아세요? 가수 현? 그렇지 않나요? 현. 네. 발음은 현. 그 홍보하는 요즘에 컴패션이라고 하는 이 사역 단체가 있죠. 이거 어떻게 생겼냐면요. 한국전쟁 끝나고 미국 목사님이 우리나라에 왔는데 이게 생활하시다가 하루는 이제 아침에 나가는데 이 쓰레기차 있잖아요. 쓰레기차에 사람이 휘달려 들어가는 거예요. 그래서 그까지 와서 말려갖고 봤더니 사람이 있다고 내렸다 봤더니 그 뒤에 애들 며칠 전만에 자기에게 얘기하고 구걸했던 그런 애들 있죠. 애들이 다 죽어 있는 거예요. 여러분 실제 우리 민족은 한국전쟁 끝나고 먹을 게 없어서 문자 그대로 굶어 죽던 최빈국 중에 하나였습니다. 그래서 우리가 부르짖기 시작했죠. 주님한테. 주님 도와주십시오. 불쌍히 여겨주십시오. 우리 먹고 살게 좀 해주십시오. 부르짖기 시작했습니다. 주님께 모여서. 우리는 주님을 은혜를 그처럼 욕으로 갖고 악독하게 물었는데 주님께서는 우리에게 한 번도 악으로 베푸신 적이 없습니다. 계속해서 우리에게 선을 베푸시고 은혜를 베풀어 주시는데 그 기도를 응답하셔서 어떻게 하시냐면 세상 사람들도 뭐라고 얘기하냐면 기적이라고 부르는 한가의 기적이 우리 가운데 일어났었습니다. 그래서 가장 못 살던 그 민족이 한가의 기적을 통해서 경제적으로 성장하기 시작합니다. 근데 놀라운 일이 있습니다. 주님께서 쉽게 얘기하면요, 남한으로 하여금 어떻게 된 거냐면 북이스라엘과 남유다가 나뉘어졌을 때 하나님께서 언약에 따라서 긍휼을 베푸셔서 남유다로 하여금 그 언약을 이어갈 수 있도록 바톤을 넘겨주셨죠. 마찬가지로 남한으로 하여금 우리 끔찍한 민족의 죄악과 욕, 하나님의 그 배신에 하나님 배반한 것에도 불구하고 주님께서는 은혜를 베풀어 주셔서 남한으로 하여금 이것들을 이어가서 허락해 주셨습니다. 그래서 교회가 계속 이렇게 명맥을 이어가고 쭉 가는데 여러분 남한은요 처음에 이렇게 시작됐습니다. 이스라엘과 똑같은 연도 1948년도에 시작이 됐는데 1948년도에 대한민국 정부가 수립이 됐죠. 대부분 이렇게 시작됐습니다. 여러분 국회 첫 기록 보시면요, 우리 대한민국 국회가 이 기록을 막 쭉 하잖아요. 일어날 때 밤에 다 기록하는데 공식적으로 국회에 처음 모여서 그때 이승만 다 독립운동했던 그분들 대부분 그리스도인들이었죠. 그분들은 다른 게 아니었습니다. 나라를 만세반세인 그리스도 위에 털어내리기 시작하자. 김구 선생님도 뭐라 그러기를 경찰서, 병원 이런 거 100개 짓는 것보다 교회 하나 짓는 게 더 우리에게 중요하다. 정말 이 민족을 주님께 돌리겠다고 했던 이분들인데 이분들이 일어나서 다 같이 모여서 국회 첫 시작은 하나님께 기도를 시작했습니다. 우리가 국회는 다 기립을 했어. 뭐라고 기도했냐? 이렇게 기도했습니다. 이게 그날인데요. 하나님, 이 내용이 이렇습니다. 기도의 내용이. 하나님, 우리에게 먹고 살게 좀 해주십시오. 우리가 그러면 이 남과 북이 나눠져 있지만 자유 안에서 남과 북을 통일하겠습니다. 그 다음에 우리가 세계 가운데 평화의 통로가 되겠습니다. 라고 이렇게 기도를 하고 시작했습니다. 이게 실제 우리나라 국회 공식 기록입니다. 저 페이지에 나와 있는. 이게 민족이 시작되고 예수님의 이름으로 기도를 하고 예수님께 나라를 의탁하고 시작한 나라가 대한민국입니다. 여러분 요즘에 미국이나 이런 나라들 보면은 기독교 국가이지만 건국 그 아버지들이 프리메이슨이 뭐냐 하는 논란들이 있는 걸 좀 탐탁치 않게 여기서 제안하면
이 나라를 예수님께 의탁하고 시작하는 나라는 이스라엘도 아니었고 대한민국 거의 유일한 나라 중에 하나라고 볼 수 있습니다. 이렇게 하나님께 나라를 의탁하고 시작한 나라가 대한민국입니다. 아까 우리 봤던 것처럼 사도행전 17장에 보면 하나님께서 그 나라와 경계와 나라가 생기는 때와 그 경계를 정하신다고 되어 있는데 대한민국도 마찬가지입니다. 주님께서 그때 그렇게 하나님께 나라를 의탁하기 시작하는 건 다른 게 아니라 주님의 은혜 때문에 분명한 하나님의 언약의 성취에 대한 목적을 가지고 대한민국이라는 걸 주님께서 허용해 주신 겁니다. 우리 가운데. 할렐루야. 그래서 그 다음에 이 심판의 모양으로 6.25를 겪고요. 그 다음에 아까 말씀드린 바대로 먹을 게 하나도 없어서 당장 그 흘려진 순교자들의 피 위에 하나님께 모여들어서 우리가 부르짖기 시작했습니다. 주님, 배고픕니다. 살려주십시오. 주님께서 응답을 하셨죠. 한강의 기적이라도 불리는 그런 경제적 부흥을 허락해 주셨는데 놀라운 게 뭐냐, 이 하나님께서 은혜 베푸시고 붙잡아 주신 이 남한의 교회들이 경제적으로 조금만 먹고 살만해지기 시작하니까 바로 우상숭배를 하기 시작합니다. 여러분, 이스라엘 백성이요, 애굽에서 그 노예 생활을 하고 있다가 그 탄식하는 소리가 주님 귀에 들려갔고 우리의 작은 탄식에도 주님께서 응답하시는 이 마음표로 하신 이분께서 거기에 때가 차면 응답하셔서 이를 출애굽시켜 주십니다. 출애굽하자마자 주님께서 뭘 손에 쥐어주시냐면 이미 창세기 15장에 아브라함에게 약속하신 바대로 이 출애굽할 때 이스라엘 백성들이 손에 금을 쥐어주세요. 주님께서 금도 온도 다 주님 겁니다. 그래서 주님께서 쥐어주신 거예요. 왜냐면요, 금이라고 하는 건, 재물이라고 하는 건, 보물이라고 하는 건 예수님 말씀하신 것처럼 우리 마음이 표현되는 것입니다. 너희 보물 있는 곳에, 너희 재물 있는 곳에 마음이 있다고 해서 재물은 마음의 표현이라고 얘기할 수 있습니다. 근데 이분이 이걸 왜 주셨느냐? 자, 출애굽해서 시내산에서 언약을 맺습니다. 언약은 우리가 여지껏 얘기한 것처럼 결혼입니다. 결혼식을 하고 이 결혼이 대체 어떤 의미인지 좀 더 자세하게 구체적으로 모세가 이 결혼의 내용을, 이 언약의 내용을 깊게 받아오는 사이에 이 밑에서 뭐 했습니까? 이스라엘 백성이 금송아지를 만들고 주님께서 지어주신 그 금을 가지고 금송아지를 만들고, 다른 게 아니라 이게 살아있는 주님이 아니라 이 금송아지가 바로 우리를 애굽에서 건져내는 여호와라고 그 앞에 난잡한 짓을 하기 시작했습니다. 여러분, 금의 의도는요, 언약을 맺은 다음에 성막을 짓잖아요. 그죠? 성막은 쉽게 얘기하면 신랑 신부가 같이 사는 신방입니다. 그 신방을 지을 때 주님께서 뭘 요구하시냐면 강제로 말고 자원하는 심령으로 이것들을, 이 성막을 짓기 위해서 재물들을 내놔라. 주님께서 맡기신 거 그대로 거두신 건 다른 게 아니라 마음을 나누자, 이런 겁니다. 금이라고 하는 건 주님이 필요해서가 아니라 마음을 나누기 위해서 우리의 도구에 맡기신 거가 있습니다. 원래는. 여러분, 우리에게도 마찬가지. 우리가 갖고 있는 재능, 시간, 은사, 재정, 어떤 거든 간에 주님께서 우리 인생 가운데 맡기시는 이유는 그걸 통해서 하나님과 마음과 마음을 나누자고 맡기시는 겁니다. 본질적으로는. 근데 놀랍게도 그 마음을 나누자고 주님께서 맡기셨던 그 금딱지를 가지고 자기만의 하나님, 이름은 여호와예요. 금송아지 만들고 난잡한 우상숭배를 했습니다. 근데 우리가 이해하기 어렵잖아요. 어떻게 그 어마어마한 기적을 통해서 출애굽하자마자 이스라엘 백성이 그런 끔찍한 우상숭배를 할 수 있냐? 놀라울 게 없이 우리 민족이 바로 똑같이 그랬습니다. 먹고 살게 해주자마자 살아계신 주님이 아니라 잘 먹고 잘 사는 것, 돈 많이 버는 것, 축복 많이 받는 것, 세상적 썩을 축복들, 이게 갑자기 여호와 이름 갑자기 달라붙고 나왔고 이게 경배를 받기 시작합니다. 여러분, 주님께서 우리가 봤던 것처럼 수많은 대가들을, 눈물들을, 피를, 삶을 녹여받으셔서 그 터 위에 우리 교회를, 민족교회를 세우셨는데 주님께서 포기할 수 있는 교회가 아닙니다. 주님께서 뭘 하시냐면 이 우상숭배 다시 심판받은 지 얼마 됐다고, 이 짧은 기간에 또 그렇게 떠나가는 이 교회를 주님께서 붙잡기 위해서, 여러분, 1970년대 80년대 한국교회에 성령의 역사가 많았습니다. 아시죠? 좀 듣기만 했어요. 저는 예수하면 됐습니다. 여러분들 그 산증이시잖아요. 성령의 역사가 많았습니다. 우리가 지금 봤던 것처럼 성령이라고 하는 것은 살아계신 하나님의 말씀입니다. 단순히 은사 차원, 능력 차원, 이런 차원이 아니라 살아계신 하나님의 말씀이신데 성령 주인은 다른 게 아니라 이 우상숭배를 떠나가려고 하는 이 교회를 떠나가지 못하고 돌아오게 하려고 하나님께서 그 선제 역할을 감당하라고 우리에게 그 성령을 보여줬던 거였습니다. 근데 이것도 봤는데 점점점 이 세련되지는 기독교, 마치 나사렛 예수가 아닌 바벨론의 예수를 섬기는 것처럼 점점점 세련되지고 프로그마 되고 뭐 되고, 이렇게 투박한 외침들, 투박하게 그 당시 때 그렇게 하면 안 된다고 하는 외침들이 점점점 수혜받기 시작했습니다. 심하게는 그것이 부작용이 나고, 심지어 그 은사의, 그 하나님의 살아있는 말씀의 생명의 성령의 통로가 되는 분들도 그거에 대한 오해가 있고 이것 때문에 교만이 돼서 부작용식으로 기도원들도 많이 생기고 이렇게 됐습니다.
그래서 이 여전히 하나님 음성 안 듣고 점점점 이 바알 숭배, 금송아지 숭배가 하나님 이름으로 점점 심해지는데 하나님께서는 심판을 원치 않으시지만 죄를 심판할 수밖에 없는 거룩하신 분이십니다. 이렇게 심판의 경고를 쭉 하시는데 여러분 90년대 초반에 한반도에 항공모함이 옵니다. 클린턴 대통령 때 기억나시나요? 여러분 이 민족은요, 우리 민족은요 지난 5천년 동안 평균 3~4년꼴로 전쟁을 겪은 민족인데 지금이 가장 평안했다라고 얘기할 수 있습니다. 왜냐하면 주님의 은혜 때문입니다. 주님의 은혜 때문에. 근데 이 90년대 초반에 항공모함이 왔어요. 그래서 전쟁 위기 가운데 우리가 있게 됐었습니다. 그제서야 이걸 보고 주님께 돌아온 소수의 골방으로 들어갔던 한 순결한 사람들이 주님 앞에 부르짖기 시작했습니다. 주님, 불쌍해 주십시오. 용서해 주십시오. 우리 죄를 사하여 주십시오. 금식하고 중보들하고 회개 들어가고. 주님께서는 원래 심판이 이분의 목적이 아니시기 때문에 그 기도를 받으시고, 그러면 너희가 나 대신 신으로 삼고 있는 걸 제하고 치고 우리에게 기회를 다시 한번 주셨습니다. 그래서 우리가 하나님 대신 신으로 얘기했던 IMF가 터지고요. IMF가 터졌을 때 우리가 너무 힘드니까 주님께 나와서 부르짖기 시작합니다. 거의 우리 민족은 사사기를 또 빨리 찍더라고요. 힘드니까 살려달라고, 도와달라고, 어떻게든 해결하려고 부르짖기 시작했습니다. 주님 앞에. 그러니 우리 주님은 간도쓸기도 없으신 분이신지 이 기도를 또 선대하시고 은혜를 베풀어 주셔서 IMF가 가장 빨리 처리된 나라. 여러분 생각해보세요. 지금 이때 갑자기 대한민국 사람들이 나라가 위험하다고 그래갖고 자기가 숨겨놨던 금딱지 전부 다 꺼지고 나갖고 자발적으로 아무 대가 안 바라고 금을 나라에 바친다. 여러분 이 가능할 것 같으세요? 주님의 은혜입니다. 주님께서 우리에게 은혜를 베푸셔서 기도를 또 응답하시고 이것을 해결해 주셨습니다. 이거 해결을 해주자마자 또 주님을 떠납니다. 여러분 여기까지 좀 자세하게 보자면요, 이런 게 있습니다. 미국은요 마치 인류 역사의 사건들 반복되는 사건들이 있잖아요. 왜냐면요, 우리 주님이 역사의 주인공이신데 이분이 변치 않는 신실하신 분이셔서 이분의 성품상 역사가 반복되는 부분들이 있습니다. 근데 예전에 바벨론 기억나시죠? 바벨론 제국. 바벨론이 선했어요? 악했어요? 악독한 제국이었는데 주님께서는 전능하시기 때문에 모든 것이 다 주님의 통로가 될 수 있습니다. 그래서 이 남유다가 그렇게 끔찍하게 주님 앞에 죄악을 범하고 있을 때 주님께서 바벨론을 채찍 삼으셔서 이스라엘뿐만 아니라 주변 나라들을 주님께서 하나님의 공의대로 징치하시는 통로로 바벨론을 삼으셨습니다. 근데 우리가 예레미야서 1장을 한번 보겠습니다. 예레미야서 1장. 일 장 13절부터 제가 볼 건데요. 여러분 이 말씀 읽기 전에 이거 먼저 말씀을 볼게요. IMF가 끝나고 그 다음에 어떤 일이 있었다면 붉은 악마 기억나시죠? 영원. 여러분 예배는요 신령과 진정으로 드리는 게 예배입니다. 다시 얘기하면 진리 위에 서서 성령으로 드리는 게 하나님께 드리는 예배인데 예배 모양만 보자면 예를 들면 거짓말에 설 수도 있어요. 하나님께 드리는 예배가 아닌 진리, 영적 진리가 아닌 영적 거짓말을 위해 서서 다른 영어로 드리는 건 다른 데 드리는 예배입니다. 그죠? 자, 이 붉은 악마 예배가 드려지는 예배래. 붉은 악마 응원이 돌아가는데 저는 그때 예수님을 믿지 않았습니다. 가끔씩 소수지만 교회에서 붉은 악마 이거 우상 숭배다 그랬을 때 제가 승질이 엄청났어요. 붉은 악마 이름을 화이트 엔젤로 바꿔라 이런 막 승질나고 막 짜증나는 예수님이 된 거 그랬었는데 여러분 이게 어마어마한 하나님의 노를 격동했던 우상 숭배였습니다. 여러분 예를 들어서 우리 예배당 어디 교회에서 뭐 갑자기 하나님의 성령의 임재하심이 뭐 세게 터졌다 그러면 방문해갖고 막 이렇게 막 쉬기도 하고 그러잖아요. 근데 이 붉은 악마 응원이 얼마나 귀신의 임재가 셌는지 무당들이 쉬러 왔어요. 임재를 느끼러 귀신의 임재를. 그렇게 하나님 노를 격동했습니다. 여러분 이 치우천왕이라고 하는 거 있죠? 이 우상 이거 힘을 빌어서 축구를 이긴다. 기원을 한다.
이 붉은 악마로 또 한 번도 하나님께서 심판을 거두신 적이 없는데 계속 이 위기 가운데 있는데 또 하나님의 노를 격동했습니다. 여러분 광우병 사태건 붉은 악마 이런 것들이 왜 나오냐면 원래 우리는 하나님을 제천에다 드리는 제천민족입니다. 모든 국민이 주님께 하나님의 제사를 드리는. 근데 그 DNA를 자꾸 사단이 다른 데 꽂히게 해서 이런 우상숭배가 하는데 붉은 악마 이 우상을 통해서 하나님 노가 격동됐습니다. 여러분 하나님 노가 격동됐다는 얘기는 우리가 영적으로 심은 것도 그대로 거두겠지만 하나님의 심판의 손에 올라간다는 소리입니다. 근데 이것은 붉은 악마 때가 아니라 진작부터 계속해서 카운트다운이 들어갔던 겁니다. 손이 올라가면 그 다음 2002년도였죠. 주님께서 만나주신 때가 2005년도였습니다. 그런데 저희 간증에서 첫날 말씀드렸던 것처럼 그때 위기가 많았어요. 계속해서 전쟁 위협들이 계속 있었고 2002년 3년도 마찬가지고 그 다음에 2005년도에 만나서 주님께서 중보자리에 두게 하셔서 기도를 막 막아서게 하셨습니다. 여러분 우리가 중보의 모양에 대해서 오늘 오전에 얘기했지만 이런 중보라고 하는 건 한편만을 위한 건 중보가 온전한 중보가 아닙니다. 만약에 내가 중보의 기도의 모양으로만 나오는 건 하나님과 중보자 사이에 하나님을 향한 이 중보죠. 이것만 있다면요 하나님의 심판은 여전히 죄 가운데 떨어지는 공의가 이루어지기 때문에 내가 기도만 하고 이게 없다 그러면 어떻게 되냐면 이 기도를 받으시고 하나님께서 심판을 연기해 주시는 것이 심판이 없어지는 건 아닙니다. 이 죄악 가운데 떨어진 심판이기 때문에 죄를 떠나야지만 가능한 일입니다. 점점 쌓이는데 이 중보자에서 하나님께서 심판에 대해서 얘기하시고 막아서게 하시고 좀 막아서고 또 겨우겨우 보통 우리가 기도한다는 것은 이런 겁니다. 주기도문에 나와 있는 것처럼 한 해 하나님께서 이미 이루신 뜻이 이 땅에 이루어지길 기도하는 게 주님께서 우리에게 기대하시는 기도입니다. 이걸 굳이 수치적으로 얘기해보면 하나님께서 하늘에 이루신 뜻을 100이라고 치면 0에서 플러스 100까지 가는 게 주님 뜻이 이루어지는 기도라면 중보기도로 한다면 심판에 선고되고 그에 막아선다고 하는 건 이런 겁니다. 심판이 마이너스 100이면요 마이너스 70, 80, 90 쭉 내려가서 주님께서 막 찾으시는 거예요. 중보자들 근본적으로 심판을 원치 않으시니까요. 이 중보자리에 쓰면 중보기도를 막 해요. 생명 말고 주여 살려주십시오. 어떻게 해주십시오. 막 기도하면 이 수치가 예를 들면 쭉쭉쭉 올라가고 0으로 돌아가는 거예요. 그럼 중보자리 0까지 되면 힘이 다 빠지죠. 근데 0은 이제 시작점 플러스 100까지 가야 되는데 그래서 0까지 겨우겨우 중보자리에서 중보자들이 해놓으면 또 예를 들면 2006년도에 붉은 악마 무상숭배를 통해서 하나님으로 격동하고 또 붉은 악마는 치유천왕이라고 해서 전쟁의 신이고 이 바알처럼 기다리게 하는 신이라서 우리가 심은 대로 거두는데 물난리를 막 유례없는 대한민국에서는 가장 강력한 물난리를 겪고 말입니다. 우리가 심은 대로 거두는 거니까요. 근데 이걸 떠나서 우리가 하나님 관계에서는 하나님 너를 격동하기 때문에 계속해서 쌓이는 거예요. 하나님의 심판의 손이 올라가는 거예요. 그럼 또 중보자들 함께 세워져서 중보자들이 서라 막아서면 또 마이너스 90 내려갔다고 점점 해갖고 마이너스 0까지 오고 그럼 또 중보자들 지치고 이런 식으로 계속해서 이것들이 반복해 왔었습니다. 여러분 이 반복된 시기들을 보면 이런 게 있습니다. 예레미야서 1장 산발적인 게 아니라 한 점에 지금 하나님께서 쏟으시라고 하는 게 하나가 있습니다. 아까 다니엘서 9장 기도에 봤듯이 하나님께서 진노를 모으셨다가 한 번에 쏟으신다고 되어 있죠. 저 읽어보겠습니다. 예레미야서 1장 13절입니다. 여호와의 말씀이 다시 내게 임하니라. 이르시되 네가 무엇을 보느냐 대답하되 끓는 가마를 보나이다. 그 면이 북에서부터 기울어졌나이다. 예레미야에게 보여주신 것은 펄펄 끓는 냄비였습니다. 가마였습니다. 이게 펄펄 끓는데 어떻게 되냐면 이게 북에서부터 기울어진다. 그러니까 이 펄펄 끓는 내용이 북에 쏟아진대요. 근데 14절 여호와께서 내게 이르시되 재앙이 북방에서 일어나서 이 모든 북방에서 일어나는 일이지만 모든 거민에게 임할 건데 15절 북방의 모든 나라의 족속을 불러서 예루살렘 성벽을 사면으로 둘러싸고 유다의 도시들을 다 박살난다고 되어 있어요. 이유는 16절 너희가 나를 버리고 너희 손으로 만든 우상을 숭배하기 때문에 이런 일이 일어날 거라고 되어 있습니다. 여러분 마치 바벨론이 이때의 하나님의 이 채찍의 통로, 열방을 징치하시는, 공의로 징치하시는 채찍의 통로였던 것처럼 지금 시대는 미국이 바벨론처럼 마치 하나님의 징치의 통로 역할을 하고 있습니다. 그래서 우리나라에게도요 1975년부터 이 1975년 경향신문에 나오는 기사입니다. 뭐라고 되어 있냐면요 북쪽에서 남침을 하려고 하면 미국에서는 핵을 북에 먼저 선제 공격으로 떨어뜨리겠다. 이게
70년대부터 지금까지도 변하지 않는 미국의 방침입니다. 북한이 선제공격하고 여차 보이면 북에다가 핵을 쏟겠다는 얘기입니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 첫날도 말씀드렸지만 북에 핵을 쏟는 이유는요. 제가 그 문열명하고 있는 얘기에서 이렇게 알게 된 건데 북에 핵시설이 있으면 핵들이 떨어지지 않고는 그게 이 처리가 안 된대요. 그래서 핵을 먼저 선제공격하는 걸 이미 진작부터 시나리오로 갖고 있었습니다. 만일을 대비해서. 그런데 미국이 이렇게 대놓고 진작부터 얘기를 해왔고요. 또 여러분 94년도에 그 클린턴 대통령 때요. 한국만 왔었다고 그랬잖아요. 이 똑같이 북에 선제공격하는 이걸 앞두고 클린턴이 대통령 끝난 다음에 자서전을 썼어요. 자서전이 뭐라고 써있냐? 그때 한국에 북한에 선제공격하기 직전이었는데 전쟁 내기 직전이었는데 우리는 하나님이 은혜인 줄 알죠. 클린턴이 이유는 다 설명하지 않고 그냥 안 되겠다 싶어서 직전에 그냥 그만뒀다고 돼 있어요. 여러분 이와 같이 우리 민족은요 여지껏 수많은 전쟁이 계속 있어 왔었습니다. 단지 우리만 모를 뿐이에요. 그래서 그 직전에 취소됐고요. 그때가 제가 아까 말씀드린 주님 앞에 그제 온 모양을 보고 그제서야 여지껏 경고받았던 게 무슨 뜻인지 깨닫고 골방에 들어갔던 소수의 중보자들 생명과 막아섰던 그분들의 기도를 받으신 하나님께서 연기를 하신 겁니다. 그 다음에 또 제가 말씀드린 대로 2002년도 붉은 악마 이후에도 제가 군대에 있을 때 말씀드렸죠. 계속 전쟁 내는 얘기 있었다고. 그때도 중보자 기도를 통해 주님께서 넘어가시고 2006년도 자 2006년도도 부시 대통령이 보십시오. 뭐라고 했냐? 럼스펠드 국방장관 있죠? 뭐라 그랬냐? 2006년도 대포동 미사일 시험 발사 때 미국이 요격을 검토했다. 여러분 항상 이 위기 때마다 중보자들의 기도로 이 전쟁이 무마됐던 겁니다. 무마된 게 아니라 더 자세히 얘기하면 연기가 되어 왔었습니다. 여지껏. 근데 미리 말씀드리면 여러분 더 이상 이 민족에 이것이 연기되는 게 끝났습니다. 연기 안 됩니다. 이제 더 이상 미루신 건 끝났습니다. 그래서 2006년도에 그 중보자를 했었을 때 주님께서 이렇게 얘기하시는 거예요. 2007년도 이제 2006년도 우리가 하나님으로 그렇게 격동해서 난리가 났었잖아요. 2007년도 들어서 중보자들 가운데 이렇게 서고 있는데 주님께서 내가 이제 너희에게 부흥을 주겠다 라고 그러시는 거예요. 그럼 저는 그때까지만 해도 부흥이 인본적인 생각의 부흥을 알고 있었습니다. 여러분 하나님 기준의 부흥은 어마어마하게 두렵고 떨리는 겁니다. 먼저 얘기를 해보면요. 개인적으로 개인의 부흥은요. 하나님의 공의가 실행된 그곳의 부흥이 시작입니다. 쉽게 얘기하면. 십자가자리에 주님께서 모든 진노를 쏟으셨죠. 그 진노에 내가 믿음으로 그 안에 서면 예수님 안에 있으면 그 하나님의 심판이지만 나는 주님 안에 있기 때문에 어린 양 보혈 아래에 있기 때문에 그게 내게 개인의 소생이 되고 부흥이 되는 겁니다. 여러분 이 출애굽할 때 애굽만 봐도 마찬가지입니다. 우리가 이스라엘 백성 입장에서 이 출애굽 사건을 봐갖고 할렐루야 이러지만 우리가 애굽 사람이었잖아요. 나라 거덜나는 거예요. 끝장나는 거예요. 주님께서 치시고 결국에 마지막 날 10번의 재앙을 이 장들을 다 치시죠. 이 10가지 재앙을 통해서 애굽은 나라가 거덜났습니다. 아예 끝장나버렸습니다. 멸망당했다고요. 아예 바닥까지 떨어졌는데 그때 어린 양 보혈 안에 있는 자들에게는 그게 심판이 아니라 애굽에는 심판이었지만 자유케 나오는 길이었습니다. 여러분 하박국서 3장을 보십시오. 우리 잘 아는 대로 부흥의 장입니다. 하박국서는. 하박국이 3장에 뭐라고 얘기하냐면 주여 주께서는 수년 내 주의 일을 부흥케 하옵소서. 근데 어떤 부흥이길래 진노 중에라도 긍휼이 있지 마옵소서라고 이어서 기도합니다. 여러분 그 다음에 쭉 이어지는 건 우리가 이 찬양이 있잖아요. 그죠? 뭐 무화과 나무잎이 뭐 마르고 뭐 솟아없어도 나는 뭐 여호와를 즐거워한다. 여러분 그 부분은 맨 마지막에 나오는 부분이고요. 3장 전체를 보면요 심각한 내용들입니다. 다 깨지고 부서지고 박살나고 주님께서 뭐 재앙을 보내시고 온역을 보내시고 이런 내용들입니다. 근데 거기에 중심에 있는 내용이 뭐냐? 주님께서 한마디로 주님이 임하는 공의가 임하는 것, 주님의 심판이 임하는 게 부흥입니다. 공의 0점이 되는 것. 근데 그 중에서 악인의 진머리 기초를 들으셔서 머리 박살나게 되어 있습니다. 여러분 하나님께서 공의를 0점으로 세팅하시는 것, 0점으로 조절하시는 것, 이게 주님의 부흥입니다. 난 그때까지는 몰랐어요. 이게 부흥을 주시겠다는 거예요. 무슨 부흥인가? 이러고 봤더니 부흥을 주시기 위해서 주님께서 누구를 세우신다고 하느냐? 자, 들으십시오. 이명박 대통령을 세우시겠다는 거예요. 부흥을 위해서. 무슨 소리인가 대체?
저는 지금도 정치 관심 없고요. 주님께서 최근에 이 급박한 상황 가운데 열어주기 전까지 정치 관심도 없고요. 누가 누군지 다 모르고 신경 안 쓰고 살고 싶어요. 지금도. 근데 이명박 대통령이 그 당시 때 2007년도 여름이었습니다. 주님께서 부흥을 주셨다고 얘기할 때. 그리고 이명박을 내가 대통령으로 세우겠다 얘기했을 때 2007년도 여름이었습니다. 그때는 아직 대선 나온다는 얘기도 없을 때였습니다. 근데 정말 대선이 나오더니 대통령이 되더라고요. 여러분 이게 왜 부흥의 모양인지, 어떻게 부흥의 모양이 될 건지를 제가 좀 있다가 좀 쉬었다가 다시 계속 이어서 아니 이거 끝내고 가요. 또 헷갈려. 여러분 이명박 대통령 얘기는 나중에 하고요. 일단 그 전에 이 급박하게 남한에서 돌아가는 상황 가운데 북한에는 무슨 일이 일어난지를 좀 보겠습니다. 북한에는 여러분 북한에서요 시작되자마자 다 교회 다 쓸어버리고 죽여버리고 김일성 주체상화를 해갖고 교리처럼 만들어가지고요 쫙 뿌려서 김일성이 하나님이 되고 경배를 받기 시작했습니다. 쭉 가는데 쉽게 얘기하면 북한은 지금 어떤 상황을 겪고 있는 거냐면 우리가 여지껏 봤던 적그리스도가 올 때 그 마지막 때 있죠. 적그리스도의 체제를 이미 북한은 겪고 있어요. 북한은 북한 교회들이 겪고 있는 이 지하에 숨어있는 교회들 파도 잘 안되고 소수있지만 주님의 성령 떠나지 아니하시죠. 그 북한의 지하 교회들이 겪고 있는 그 끔찍한 일들 그게 적그리스도가 오면 교회들이 겪을 내용들입니다. 근데 이미 이 북한은 그것을 겪고 있는 거예요. 왜냐면요 미리 말씀드리면 까먹을까봐 우리 민족의 그 마지막 때 부르심을 위해서 그것을 미리 알고 있는 겁니다. 고린도후서 1장에 보면 이렇게 나와있어요. 우리가 이런 끔찍한 일을 겪는 일들은 고난을 겪는 이유는 뭐냐면 주님 안에서 이것을 겪을 자들에게 위로가 되게 해주시라고, 위로의 통로가 되게 해주시라고. 마찬가지로 이런 끔찍한 일을 지금 겪고 있지만 우리 죄악 때문에 일어나는 일이지만 주님께서 합력하여서 선을 이루어주시는 부분은 뭐냐면 마지막 때 우리 민족의 부르심을 따라서 그 적그리스도의 체제, 적그리스도 나왔을 때 우리가 이 부르심이 있나 봐요. 적그리스도 체제에 이미 그걸 맛보고 체험하고 있습니다. 그런데 여러분 하나님의 소중한 이 교회들이 막 잡혀나가고 발각돼나가고 죽어나가고 숨겨나가고 그러면 하나님께서 이 북한을 여는 방법은 다른 게 아니라 하나님의 부흥 치시는 겁니다. 쳐서 마치 애굽이 깨지고 주님 안에 있는 자들이 자유케 되는 것처럼 하나님의 부흥이 북한에 일어나는 건 바로 그겁니다. 제가 치려고 공의 손이 올라가잖아요. 그럼 이게 북한에만 일어나는 일이 아닙니다. 한반도 전체에 일어나는 일입니다. 공의 손이 올라가면 남한에서 주님의 신부라고 하는 사람들이 하나님의 손이 올라간 걸 보고 하나님께 붙잡히고 매달리는 거예요. 하나님 살려주십시오. 지금 하나님께서 이걸 내리치신다면 우리 남한교회는 감당할 수가 없습니다. 용서해 주십시오. 살려주십시오. 조금만 더 기회를 주십시오. 이 중보가 계속해서 주님께서 받으시고 그럼 내가 연기하겠다. 또 손이 올라가면 연기하겠다. 그럼 제가 예수님 믿고 북한에 대해서 기도를 하면서 정말 놀랐던 게 있었어요. 주님께서 북한을 왜 못 오시냐 그러냐면 이렇게 얘기했어요. 내가 북한을 못 여는 이유는 다른 것 때문이 아니라 너희 남한교회 때문에 내가 못 열고 있다 그러시는 거예요. 왜? 여러분 북에는 이미 이 마지막 때 주님의 온전한 부르심을 위해서 순결한 신부가 있습니다. 근데 이거를 남한교회는 지금 우리 상사는요 죄가 죄인지도 모르고 온갖 종교라고 하는 우상에 난잡하게 바알 숭배하고 있는 이것을 하나님 이름에 내 잘 먹고 잘 사는 거 잘 듣는 거 여전히 바알 숭배하고 있는데 여기 갖다 발라갖고 이걸 열어버리면 북한을 열어버리면 그 순결한 북한에 있는 신부들 우리가 더럽힌다고 주님께서 우리 때문에 못 열고 계신 거예요. 다른 게 아니라. 근데 하나님 손이 올라가는 걸 보고 주의 순결한 신부들이 남한에서 있는 신부들을 보면 주님 불쌍해 주십시오. 용서해 주십시오. 거두어가 주십시오. 우리가 지금 주님께서 아무리 싫어도 우리가 준비를 안 했습니다. 그래서 하나님께서 이거 열라 그러시는 거예요. 쉽게 얘기하면. 그 기도를 받으시고 또 주님께서 남한의 중보자의 기도를 받으시고 심판을 미루시면 또 북에서 자기 신부도 죽어나가고 또 손이 올라가면 남한에 또 노가 걱정되고 손이 올라가면 또 중보자를 막아서고 또 미루고 연기되고 이 연기된 이것들이 이제 끝났다고 제가 말씀드리는 겁니다. 이제는 끝났어요. 더 이상 연기가 없습니다. 자, 이것들이 쏟아지는데 이게 북한과 우리 가운데 지금 영적 상황이 있습니다. 여러분 몇 분 쉴까요? 10분만 쉬면 되겠죠? 10분 쉬었다가 계속 이어서 바라보겠습니다. 지금 요즘 한번 정리할게요. 헷갈리실까봐.
나만 이렇게 나만은 나름대로 계속해서 하나님으로 격동했고, 우리가 교회 기도는 복음을 통해서 계속 기도했으니까는 교회 내 이 영적 상태를 일단 뺐어요. 일단은 그냥 사회적으로 이 나오게 되는 영적 열매들을 얘기했었습니다. 하나님도 주님으로 격동했던. 나만 이렇게 해서 계속 갖고 2007년도까지 지금 왔죠. 이명박 대통령 대통령 순난 데까지. 그 다음에 북에서는 어떤 이 남한과 이 전쟁은 어떤 상황이냐면, 북한의 교회와 비교해보면 하나님께서 이들을 여시려고 하는 이 붕, 이 치는 거죠, 공의로. 깨서 열을 씌우는데, 이전에 손을 드시면 남한 교회에서 그래도 깨어있는 사람들이 계속 붙잡고 누려졌던 겁니다. 자, 그 정리됐죠? 10분 쉬었다가 9시 10분에 다시 시작하겠습니다.